وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. إني يصوم شهر رمضان وأصلي 5 صلوات لا أزيد ولا هذا شيئا لأني فقير ليس علي حج ولا زكاة ففي أي دار إذا كانت القيامة فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال حفظت قلبك عن اثنين ولسانك عن اثنين وعينيك عن اثنين أن تكون معي في الجنة صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد دنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہیل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرخن خیراور یا شبیر یا شبر. حضرات آج ایک زائر حرمین شریفین کے تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اور اسی کی مناسبت سے عرس مقبولی و عرس رضوی کا بھی انتظام آپ لوگوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں آپ کی اور ہماری ان محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ بات صحیح ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی اپنے غلام کو اپنے در پہ بلا لیں, ہے نا, بہت بڑا اعزاز ہے. میں نے مغرب کے بعد بھی مختصر تقریب میں کہا تھا کہ بہت سے کروڑ پتی ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے مگر کبھی ادھر سفر نہیں ہوتا, اور اگر اللہ کرم فرمائے اس کے نبی بلائیں تو غریبوں کو اللہ تبارک و تعالی مدینہ شریف بلا لیتا ہے, غریبوں کو, اس لیے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ممبر شریف علماء کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, ایک سے ایک بڑے بڑے عالم حافظ قاری اور دین کے مبلغ ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے. میں ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کے ساتھ مبارکبادیاں ان کو بھی پیش کروں گا. اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ پورے علاقے کے علماء آپ کی گاؤں کے امام صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی بستی میں حاضر ہو گئے, ورنہ صاحب ان کو کہاں فرصت ہے نا. مغرب کی پڑھاتے ہیں, عشاء کی پڑھاتے ہیں, اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ تو بڑی آرام کی نیند سوتے ہیں, لیکن ان کو پھر کبھی تہجد میں اٹھنا, فجر کی نماز پڑھانے کے لیے پھر اٹھنا, اور فجر کے بعد پھر آپ کے ان بچوں کو کہ جن کو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ کھیل کے میدان سے کبھی باہر آئیں گے, اللہ کے نبی کے دین کی تعلیم یہی علماء کرام دیتے ہیں. آپ کے کتنا کام آتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں جس امام کو آپ نے 10 یا 12 ہزار روپے دے کر اپنی مسجد کے مصلی پہ امامت کے لیے متعین کیا ہے, منتخب کیا ہے, کہ آپ نے کبھی ان کو دیکھا کہ یہ ان 10 یا 12 ہزار روپے میں کیا کیا کام آپ کا کرتے ہیں. نماز آپ کو پڑھائے, جنازہ آپ کے خاندان کا پڑھائے, کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں نکاح یہ پڑھاتے ہیں, آپ کے بچہ پیدا ہو تو آپ کے بچے کے کان میں اذان یہ پڑھتے ہیں, جب جاکنی کے عالم میں تمہارے گھر کا کوئی فرد ہو اور اس کی جان نہ نکلتی ہو, کوئی تمہارے کان میں آ کے کہتا امام صاحب کو بلا لاؤ, وہ امام صاحب ان کے پاس میں بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دیں گے. ملت کے نوجوانوں, نکلا ہے گھر سے ایک شخص امام کو مسجد میں بلانے کے لیے, اور مسجد کے دروازے پہ جا کے دستک دیا, امام صاحب کہاں ہو؟ یہ وہی امام ہے کہ جو سر کے درد کی وجہ سے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے کرا رہا ہے, یہ وہی امام ہے کہ جو بخار کی وجہ سے بستر پہ لیٹا ہوا ہے. صاحب اپنے بچوں کو دیکھنے بخار کی وجہ سے نہیں گیا, بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا, اپنے چچا کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا,
لیکن جیسے ایک مقتدی مسجد کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے امام صاحب آئیے میرے باپ کے سر میں درد ہے, میری ماں کے سر میں درد ہے, بھائی جاکنی کے عالم میں بستر پہ کروٹ لے رہا ہے, ہم چاہتے یہ ہے کہ اس کے قریب آ کے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر دو. اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی امام ہے جو رات کو جاگ کر کے ملت کے نوجوانوں گزاری ہے. یہ وہی امام ہے جب آپ کی پریشانی کو سنا ہے فوراً اٹھ گیا ہے, وضو کیا ہے, کرتا پہن کے چلا گیا تمہارے گھر. لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, وقت کا المیہ تو یہ ہے کہ اتنا کام 24 گھنٹہ امام کرنے کے بعد بھی جب تمہارے گاؤں کے اندر آنے کے بعد تبلیغی کام یہ کرے, تدریسی کام یہ کرے, تقریری کام یہ کرے, لوگوں سے عمدہ طریقے سے ملاقات یہ کرے, لیکن پھر بھی کبھی ایک چھوٹی سی غلطی کسی امام سے ہو جاتی ہے تو تمہارا عالم یہ ہے تم اس کو راستے میں ملت کے نوجوانوں گالیاں دیتے ہو, اس کی چغلیاں کرتے ہو, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے ہو. ملت کے نوجوانوں تم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو. آؤ ذرا دیکھو ان علماء کی عزت و وقار کیا ہے, تو تم نے سمجھا کیا ہے. نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جوہرها حتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر. جس امام کی ہوٹلوں پہ تم برائیاں کرتے ہو, جس کے پیچھے تم پڑے رہتے ہو, جس کی ملت کے نوجوانوں کپڑے کو تم دیکھ کے وہ کرتے ہو, جس کی باتوں پہ تم ملت کے نوجوانوں جھگڑتے ہو, اس امام کی شان تو یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے لوگوں کو ایک طرف کھڑا کر دو اور مسجد کے ایک امام کو ایک طرف کھڑا کر دو. اس کے کرتے کو نہ دیکھنا, اس کی پوشیدہ ٹوپی کو نہ دیکھنا, بلکہ مشکات میں نبی کی حدیث کو دیکھنا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اہل السماوات والارض, کہ بے شک زمین والے بھی آسمان والے بھی, مچھلیاں پانی میں, چیونٹیاں سوراخوں میں, یہ ایک عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کبھی تنگ نظری کا نشانہ مت بنانا, ان کو کبھی نہیں بنانا. لوگوں یہ آپ کے لیے مسلوں پہ 5 وقتہ دعائیں کرتے ہیں, ہے نا, آپ کے لیے مسلوں پر 5 وقتہ دعائیں. ہم سے کہتے لوگ حضرت ابا جی بیمار ہیں دعا کر دیجئے, اماں بیمار ہیں دعا کر دیجئے. ملت کے نوجوانوں اس کو اللہ نے وہ دل عطا فرمایا ہے, وہ دل عطا فرمایا ہے کہ جس نے چوراہے پہ کھڑے ہو کے امام کی برائی کی ہے, اگر کل کو وہ بھی امام کے پاس آ کر کہتے حضرت ابا بیمار ہے دعا کر دے, تو تیری برائی تیرے لیے. یہ نبی کے وارث ہے, مصلی پہ سلام پھیر کر کے فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں اے اللہ وہ کیسا بھی ہے لیکن میرا مقتدی ہے. ایک امام اپنے مقتدی کے لیے دعا کر رہا ہے, مولا دعا قبول فرما لے. اللہ کی عزت کی قسم یہ مسجد کے مصلی پہ دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. کبھی علماء کی نفرت اپنے سینوں میں مت رکھنا. اور میں تو علماء کی کہتا ہوں, علماء کی بات تو الگ ہے, کبھی کسی سنی کی نفرت سینے میں مت پالنا. کبھی کسی سنی کی نفرت سینے میں مت پالنا, اس لیے کہ سینہ نفرتوں کے لیے نہیں محبتوں کے لیے, محبتوں کے لیے. علماء بیٹھے ہمارے مولانا قاری معین صاحب بہت زبردست اور بااخلاق آدمی ہے, اللہ تبارک و تعالی خیر کی توفیق عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. گفتگو انشاءاللہ میری ہوگی اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں. ہم جب تقریر علماء کرتے ہیں تو آدھا پون گھنٹہ تو تمہید میں گزار دیتے ہیں, لیکن آج نہیں, آج نہیں, اس لیے کہ سننے والے مصطفیٰ کے سچے دیوانے ہیں, سچے دیوانے. بس گفتگو شروع ہے یہیں سے. ہم نے قرآن کے 16ویں پارے کی ایک آیت پڑھی ہے. کون سے پارے کی؟ 16ویں پارے کی. قرآن ہدایت کی کتاب. کیا بولو؟ قرآن ہدایت کی کتاب. جو آگے بڑھوں گا میں اپنے ردم پہ انشاءاللہ آ جاؤں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایک بات آپ کے ذہن میں پہنچ جائے, کیونکہ ایسے تقریر نہیں کروں گا کہ بہت جوشیلی تقریر کروں اور صبح یہاں سے اٹھ کے جائیں کوئی پوچھے جناب پوری رات بیٹھے رہے تقریر میں, ملا کیا آپ کو, سننے کیا ملا, تو ایسے نہ کہہ پاؤ کہ یار مفتی صاحب محنت تو بہت کر رہے تھے, بڑی بڑی زور سے بول رہے تھے, اچھل رہے تھے کرسیوں سے, لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا.
ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ بس ایک حدیث سن لو اور اس حدیث کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کتاب منبہات لکھنے والے علامہ ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو حدیث ثلاث بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث سنیے محبت کے ساتھ، تھوڑی بڑی حدیث ہے لیکن انشاءاللہ نبی کے جلوے دیکھیے گا۔ ملت کے نوجوانوں، مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کے ساتھ میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا نبی چاند ہے صحابہ تارے ہیں، نبی چاند صحابہ تارے۔ اور کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے حسین کوئی شخص ہے تو اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور اتنے حسین ہے نبی، اتنے حسین ہے نبی، اتنے حسین ہے نبی، دنیا میں کسی کی یاد بھی مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی طرح نہیں، کسی کے لم مصطفیٰ کی طرح نہیں، کسی کی بینیے، کسی کے ناک مصطفیٰ کی بینیے مبارک کی طرح نہیں، کسی کے رخسار نبی کے رخساروں کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ نبی کے ہاتھوں کی طرح نہیں، کسی کے قدم نبی کی قدم کی طرح نہیں، ابے کسی کا خاندان مصطفیٰ کے خاندان کی طرح نہیں۔ سبھی تو پڑے گی کا ایمان محبت سے کرتا ہے۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلے میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اب حدیث سنیے اور ایک ایک لفظ سنیے۔ ہم سنی ہے بھائی، رابضی نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہے کہ مناظرے کی میز پہ بیٹھ کر کے پوچھے علی پہ زیر آئے۔ ہم غلام ہیں اعلیٰ حضرت کے، ڈپلوما دھاری نہیں، اپنے سینے میں علم مصطفیٰ رکھتے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اعلان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر۔ پچھلے سال داون گرے میں بھی آئے تھے کچھ لوگ لکھنؤ کے پاس سے، ہمارے بچے بیٹھے ہوئے داون گرا کے آئے تھے، اور سرکار مولا علی کے تعلق سے کچھ بات چل رہی تھی۔ میر صاحب کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تھی ایک شخص نے، تو ہم نے کہا نکل گیا میدان میں، ہاں ہم چوہیوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں یہاں نکل کے میدان میں۔ اللہ کے فضل سے پہنچے ہم، اور مفتی یاد اللہ صاحب پہنچے، ہم نے ان سے بحث و مباحثہ کیا، اللہ کا کرم ہوا، مسلک اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کامیابی عطا فرمایا۔ اب سنیے محبت کے ساتھ، سننے تیار ہے حدیث شریف؟ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو بیٹھے نبی، اتنے میں نبی کے لب کھلے اور میرے نبی ارشاد فرمانے لگے، حبب الیک من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال صدقت یا رسول اللہ وحبب الیک من الدنیا ثلاث، النظر الی وجه رسول اللہ وانفاق مال علی رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ فقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال صدقت یا ابا بکر وحبب الیک من الدنیا ثلاث، الامر بالمعروف والنهی عن المنکر والصوم الخالق۔ فقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عمر وحبب الیک من الدنیا ثلاث، اشباع الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ صدقت یا عثمان وحبب الیک من الدنیا ثلاث، الخدمۃ للضعیف والصوم فی الصیف والضرب بالسیف۔ جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ بہت عمدہ حدیث ہے۔ اب اسی کے نہج پہ میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ بولنا ہے اس لیے حدیث پڑھی ہے، اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے خطبے کے بعد پہلے اس کا ترجمہ سن لو اور پھر انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ سناؤں گا۔ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یا رسول اللہ انی اصوم شہر رمضان واصلی 5 صلوات لا ازید ولا هذا شیئا لانی فقیر لیس علی حج ولا زکاة ففی ای دار اذا كانت القیامہ۔ فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حفظت قلبک عن اثنین ولسانک عن اثنین وعینیک عن اثنین ان تکون معی فی الجنہ۔
सुनिए दोनों हदीसों के तर्जुमे। बताओ पहले कौन सा सुनाऊं, बड़ी हदीस के छोटी? बोलो भाई, पहले बड़ी का तर्जुमा सुनाऊं? तो बैठे हैं नबी मेरे मुस्तफा और नबी के साथ नबी के सहाबा, ऐसा लग रहा था जैसे चांद है सितारों के दरमियान। इसलिए कि नबी की तरह किसी का चेहरा हो ही नहीं सकता, आंखें हो ही नहीं सकती। कैसे थे नबी, झलक दिखला दूं? बोलो भाई, झलक दिखला दूं? एक औरत है इफरा, वो इफरा कहती कि मेरे पास दो नौजवान आए जिन्होंने नबी को देखा नहीं था। हदीस मिशकात शरीफ की है, नबी को देखा नहीं था लेकिन मैंने देखा था नबी की आंखों को भी, नबी के माथे को भी, नबी की पेशानी को, रुखसार को, नबी के हाथों को मैंने देखा था। और मुझसे आके कहने लगे, या इफरा सिफीलना रसूल अल्लाह, हमें ये बता दो कि मेरे नबी कैसे थे। मेरे नबी कैसे? बोलो भाई नबी, सब दोस्त से बोलो नबी, नबी कैसे थे? कैसे? अब अल्लाह की इज्जत की कसम, वो औरत अपने लबों को खोलती है और मोहब्बत से बोलती है, ए जवानों सुनो, तुम नबी के बारे में पूछते हो, नबी कैसे थे, रसूल कैसे थे, पैगंबर कैसे थे? वो कहती है, बच्चे सुनो, या भुनैया लौ राइता हूँ राइता शम्स तालियतन, ए मेरे बच्चों, अगर तुम नबी को देखते तो ऐसा लगता कि जैसे आसमान पे चांद निकल रहा है। नबी को देखते तो ऐसा लगता जैसे आसमान में बोलो भाई, आसमान में चांद निकल रहा हो। चांद बड़ा अच्छा होता है ना, चांद बड़ा सोना होता है, बड़ा खूबसूरत। लोग चांद को देखने की कोशिश करते हैं। और कैसा होता है चांद? सुनो, इसी हदीस के बाद वाली हदीस, नाम जाबिर बिन समुरा। कौन बोलो? जाबिर बिन समुरा नबी के हदीस साहबी। एक रात में अपने घर से निकले, और रात कौन सी थी? 14वीं रात। कौन सी बोलो? 14वीं रात। वो 14वीं रात के 14वीं रात में चांद बिल्कुल जवान हो जाता है, बोलो होता कि नहीं? और 14वीं रात के बाद चांद हल्के हल्के बूढ़ा होना शुरू हो जाता है और आखिर आके वो छुप जाता है। 14वीं रात की चांदनी बड़ी अच्छी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। घर चमकता है, छत चमकती है, रास्ते चमकते, बच्चे खेलते हुए चमकते। जाबिर बिन समुरा कहते कि मैं रात को अपने घर से निकला और थोड़ी दूर चला था कि मैंने क्या देखा कि सामने से एक शख्स आ रहा है, ऐसा शख्स कि जिसके चेहरे पर ऐसा नूर चमक रहा है, ऐसा नूर चमक रहा है, जिसके चेहरे पर ऐसा नूर चमक रहा है कि जिस नूर का कोई जवाब नहीं है। और इस तरीके से आ रहा है, अलैहि हुल्लतुन हमरा, कि वो सुर्ख जोड़ा पहने हुए हैं। कैसा जोड़ा? कैसा जोड़ा बोलिए? सुर्ख जोड़ा। सुर्ख जानते हैं आप? हमारे मुरादाबाद में, बरेली में, रामपुर में, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ में जब कोई बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनाता है ना, तो निकाह के वक्त सुर्ख जोड़ा पहनाया जाता है। हरी साहब, पहनाया जाता नहीं? आपकी बीवी को ही पहनाया गया था ना? सबकी बीवियों को सुर्ख, माशाल्लाह, सुर्ख जोड़ा। हाँ, लाल को सुर्ख न बोलते, सुर्ख जोड़ा पहनाया जाता है। क्यों? क्या सफेद जोड़े में निकाह नहीं होगा? पीले में नहीं होगा? नीले में नहीं होगा? हो जाएगा। निकाह में सुर्ख जोड़ा पहनाना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मिलत के नौजवानों लेकिन पहनाते हैं। हमने एक अब्बा जी का हाथ पकड़ा, बाबा आपकी बेटी की शादी हो रही है, सुर्ख जोड़ा निकाह में पहनाया क्यों? पढ़े लिखे हो, लाल पहना देते तो निकाह हो जाता, नीला पहनाते निकाह हो जाता, सुर्ख क्यों? तो अंदर से एक अम्मा जी निकल के आई, 60 साल की उम्र। बोले मौलाना साहब, सुर्ख जोड़ा इसलिए पहना रहे कि आज मेरी लगते जिगर, नूरी नजर, मेरी आंख का तारा, मेरी बेटी मेरे दिल का सहारा, मेरे घर की इज्जत जो पहले कभी घर से नहीं निकली, आज पहली बार मेरे घर से अपने शोहर के घर जा रही है। पहली बार
اس لیے کہ بیٹی باپ کی عزت ہوتی ہے. بولو بیٹی باپ کی عزت ہوتی ہے. آئیے میری بہنیں اور بیٹیاں بھی آج اس اسکول کے گراؤنڈ میں یہ تیرا بھائی آیا ہے. تیرا بھائی آیا ایک پیغام محبت لے کے. بھائی میری باتوں کو آبے سر سے لکھ لے اور لکھ کر کے میری بات پہ میری بہن عمل کر لے. بیٹی باپ کی عزت ہوتی ہے. باپ کی عزت. اگر بیٹی کا قدم گھر سے نکلا باپ کی عزت گئی, بھائی کی عزت گئی, ماں کی عزت گئی. لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کنیز فاطمہ ہو, تم کنیز رابعہ بصری ہو, تم کنیز خدیجۃ الکبریٰ ہو. تمہارا کیا عالم ہے کہ تم گھر سے نکلتی ہو اور گھر سے نکلنے کے بعد تم کبھی ہوٹل میں کسی دوسرے کے ساتھ چائے پیتی ہو, کبھی شاپنگ مال میں گھوم رہی ہو. جب تمہارے دل پہ یہ خیال نہیں گزرا میرے باپ کی عزت کہاں جائے گی, میری ماں کی عزت کہاں جائے گی, میرے بھائی اور بہن کی عزت کہاں جائے گی. نبی کے قرآن کا کلمہ پڑھنے والے, میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے باپ کی عزت کو محفوظ کرنا چاہتی ہو تو اپنے چہروں کو نبی کے پردے سے محفوظ کر دیا کرو. آج نہ جانے کتنی بہنیں اور باپ کی عزتوں کو نیلام کر کے لا رہی ہیں. باپ کی عزتوں کو. چلیے کوئی دقت نہیں, چلنے دیجئے. آواز اگر کھینچ رہی تو آواز کھینچے, ہمیں نہ کھینچے, ہے نا. ہاں کوئی دقت نہیں, ہمیں نہ کھینچے. لیکن پروگراموں کا موسم آ رہا ہے ربیع الاول شریف کا. ہاں تھوڑا خیال کریں, کرم کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے جائز کام میں برکتیں عطا فرمائے, ہے نا. میرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. تو کنٹرول کرو, کنٹرول. آج پورے ملک میں اسلام کی عزت کو برباد کرنے میں اگر 70% کسی کا رول ہے تو تمہاری اور میری بہن بیٹیوں کا رول ہے. آپ کو بری لگے گی, میری بار بہنیں آئی ہیں, بری لگے گی, بری. لیکن نہیں, اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. بہن میں تیرا دشمن نہیں ہوں, بہن میں تیرا عدو اور دشمن نہیں ہوں, میں تیرا خیر خواہ ہوں. میں تجھ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. جس باپ نے 18-19 سال تجھ کو پالا ہے, کبھی تنگ دستی میں تجھ کو پالا ہے, کبھی ملت کے نوجوان اور خوشحالی میں تجھ کو پالا ہے, یہ تیرا وہی باپ ہے کہ جس نے 20 سال تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا ہے. یہ تیرا وہی باپ ہے کہ جس چیز کی تو نے فرمائش کی ہے تیرے باپ نے اپنے خون کو بیچ کر کے وہ چیز لا کے تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے. لیکن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ چند سال کی جھوٹی محبت پر جھوٹے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ کے چلی گئی. اب باپ پولیس اسٹیشن میں اپنی ٹوپی کو تیرے قدموں میں رکھ رہا ہے, بیٹی مان جا. بھائی تیرے ہاتھ جوڑ رہا ہے, بیٹی مان جا. رشتے دار تیرے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, بیٹی مان جا. تیری ماں کونے میں کھڑی کھڑی آنسو بہا رہی ہے, بیٹی تو مان جا. لیکن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس 2 سال کی محبت پر 20 سال کی باپ کی محبت کو ٹھکرا دیا, ماں کی محبت کو ٹھکرا دیا, رشتے دار کی محبت کو ٹھکرا دیا. اگر بیٹی ایسی ہوتی ہے تو ہم رب کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں مولا ایسی بیٹی نہ دے. اگر دینا ہو تو نبی کی بیٹی فاطمہ کی قمیص دے دے. فیضان نوری صاحب محبت سے بولو سبحان اللہ, اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ. بیٹی کو باپ بڑے دل سے پالتا ہے, بڑے دل سے. لیکن کچھ کمی باپوں کی بھی ہے بھائی, بھائیوں کی بھی ہے, کبھی باپ اور بھائی کی بھی ہے. تو نے اپنی بیٹی کو پالا تو صحیح, لیکن اپنی بیٹی کو تربیت صحیح نہیں دے پائے تربیت صحیح. تو نے اپنی بیٹی کے سامنے ہمیشہ ان نچنیوں کے اخلاق اور کردار کو رکھا جو تیرے گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی کی شکل میں رکھی ہے, ان کے کردار کو رکھا. لیکن سن, تو نے کبھی نہ اپنے بیٹوں کو دیکھا نہ اپنی بیٹی کو دیکھا. تو اپنی مستی میں
में मस्त रहा। बेटी के कदम घर से बाहर निकल गए, बेटे के कदम घर से बाहर निकल गए। और कुरान की बात तो जरा सुन ले, कुरान तेरी औलाद के ताल्लुक से कहता क्या है जरा देखता नहीं है। ये हजरत मरियम है, मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन के दीवानों, हजरत ईसा की मां मरियम है। लेकिन जब मरियम अपनी माँ के पेट में थी, जिनका नाम था हन्ना, उनके पेट में मरियम थी, तो मरियम की माँ ने दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला अब के मेरे पेट से जो औलाद होगी ना, मैं उसको बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी। वो बैतुल मुकद्दस के जिसको आजाद उमर फारूक आजम ने कराया था, वो बैतुल मुकद्दस जिसको आजाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कराया था, उसी बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आजाद करने की मन्नत मान ली है। मिल्लत के नौजवानों, बेटी पैदा हो गई, नाम मरियम रखा, हाथ पकड़ के मस्जिद अक्सा की तरफ लेकर के चली गई है। और जब वहां पहुंची है तो नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों वहां हवाले कर दिया है। मैं अपनी बेटी को यहाँ रखना चाहता हूँ, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों रख दिया वहां। और एक मेहराब मस्जिद अक्सा के ऊपर बना के रख दी, जिसका नाम मेहराब मरियम कहा जाता है। मरियम वहां इबादत करती है, मरियम वहां जिक्र करती है, मरियम वहां रब को याद करती है। लेकिन याद करते करते इस मंजिल को पहुंच गई कि बेमौसम के फल मरियम की मेहराब में नजर आने लगे। सेब का दौर नहीं है, सेब मौजूद है, केले का दौर नहीं है, केला मौजूद है। मिल्लत के नौजवानों, बेमौसम के फल जब वहां देखे गए तो इनसे पूछा गया, मरियम तेरे पास सेब कहां से आए, तेरे पास केले कहां से आए, तेरे पास ये फल कहां से आए। अब अपनी गुफ्तगू को रोक के मालूम करता हूं, तेरी बेटी घर से निकली थी, गई थी दूसरे चप्पल पहन के, लेकिन आंगन से रोक लौट रही है तो दूसरे चप्पल पहन के लौट रही है, हाथ में मोबाइल लेके लौट रही है, दूसरे कपड़े लेके लौट रही है। क्या तुमने कभी अपनी बेटी से पूछा, ए मेरी बेटी ये चप्पल मैंने नहीं दिलाई, तेरे पास कहां से आ गए, ये कपड़े मैंने नहीं दिलाए, तेरे पास कहां से आ गए, ये मोबाइल मैंने नहीं दिलाया, ये तेरे पास कहां से आ गया। हाँ हाँ, तुम फिक्र करते हो मगर बेटों की फिक्र नहीं करते, तुम इमाम की फिक्र करते हो। इमाम पे ये कपड़े कहां से आए, ये गाड़ी कहां से आ गई, इमाम मोबाइल पे किससे बातें कर रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितनी फिक्र तुम इमाम की करते हो, अगर इतनी फिक्र अपनी बेटियों की करो तो बेटी कनीज़े फातिमा बन जाएगी और बेटा हुसैन का गुलाम बन जाएगा। मकबूली रज़वी जिंदाबाद, ज़ाहिरीन हरमैन तय्यबैन नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, केयर करो अपनी औलाद की, केयर करो। कुछ नौजवान हंस रहे हैं, हंस है ना, मैं डरता नहीं हूँ, तो क्या कर लोगे, मेरा डरूंगा भी तो आया हूँ तकलीफ करना, फिर बुलाना कि मत बुलाना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। पाए मुरा लंग नीस जाए खुदा, मेरा पैर लंगड़ा लुला नहीं है और खुदा की जगह तंग नहीं है। अल्लाह ने रोजी जहाँ लिखती है ना, मौला अली कहते हैं जैसे मौत ढूंढती है ना, ऐसे बंदे को रोजी तलाश किया करती है। नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बहनें सुधरे, मेरे भाई सुधरे। कुछ नौजवान हंस रहे, हंस लो, कितना हंसोगे, कितना हंसोगे। इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरू, याद नहीं है ना। अगर तुम हंसोगे तो तुम पे भी हंसा जाएगा, तुम इसलिए हंस रहे हो। लड़कियों की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है। मिल्लत के नौजवानों, औरतों को बिगाड़ने वाले तुम हो, है ना। चौराहों पे बिला वजह तुम खड़े होते हो, लूडो तुम खेलते हो, ताश के पत्ते तुम खेलते हो, क्रिकेट तुम खेलते हो। मिल्लत के नौजवानों, जुआ तुम खेलते हो, शराब तुम पीते हो, नशे तुम करते हो, नाजायज काम सूद के तुम करते हो। लेकिन नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम सुधर जाओ तो जिंदगी सुधर जाएगी। तेरी 17 साल की उम्र है और इस 17 साल की उम्र में कहता मौलाना कदम भटक ही जाते हैं, जबान भटक ही जाती है, आंखें भटक ही जाती है। तू 17 साल की उम्र में भटक रहा है, क्या तुझे पता नहीं है मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की है। क्या तुझे पता नहीं है नबी के कौनैन के वो सहाबा जो 17 साल 14 साल की उम्र में, और खुद मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान की धरती पे अपनी मुख्तसर फौज को लेके आया है तो नबी के
کرنے والوں، یہ اور کچھ نہیں بلکہ ہندوستان کے وجہ سے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کو بچانے کے لیے آیا، بچانے کے لیے آئے، اور تم عزتوں کو برسر عام لوٹ رہے ہو، وہ بچانے کے لیے آئے، تم اپنی بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہو۔ دیکھ ایک نوجوان ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، بڑی حسین، بڑی خوبصورت بیٹی، جو ناز و نخرے سے پلی ہو، ہے نا، جس نے کبھی سورج کی گرمی کو نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی پریشانی کو نہ دیکھا ہو، یار وہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے نا، رانی ہے نا، ملکہ، لیکن ہر باپ اپنی بیٹی کو رانی بناتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی کی کیئر کرتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی، سننا غور کے ساتھ، بادشاہ کی بیٹی، اور وہ بیٹی ایک دن شکار کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلی، تھوڑی سی مختصر سی فوج ہے، شکار کے پیچھا کرتے کرتے وہ بیٹی اپنی لشکر سے فوج سے بچھڑ گئی، ادھر لڑکی بچھڑی، ادھر آسمان کا سورج چھپنے لگا، اندھیرا ہو گیا، اور جب اندھیرا ہوا بچی کی جان اکیلی جنگل میں تنہا، کوئی اور نہیں ہے، ادھر سے جانور کی آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے جانور کی آوازیں آ رہی ہیں، اس لیے کہ جانور کل بھی لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، اور جانور آج بھی لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں۔ جانوروں کی آوازیں آ رہی ہیں، لڑکی کا ننھا سا دل کانپ گئی، تھوڑی آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگی تو اچانک ایک چھوٹی سی جھوپڑی پڑی ہے، دروازہ بند ہے، لڑکی نے جھوپڑی کھٹکھٹائی اور ڈرتی ہوئی لڑکی بغیر پوچھے گھر کے اندر چلی گئی، ایک کونے میں بیٹھ گئی، آنسو بہانے لگی، کیا دیکھا، ایک چراغ جلتا ہوا ہے، اور 18 سال کا 17 سال کا نوجوان اس چراغ کے سامنے کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے، 17 سال کا نوجوان کتاب لے کے چراغ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، لڑکی کونے میں، جوان کو بالکل بھی توجہ نہیں ہوئی، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد جوان نے دیکھا لڑکی تنہا اور میرے گھر کے اندر، میری جھوپڑی کے اندر، جوان نے پوچھا کہاں سے آئی ہو، کہاں راستہ بھٹک گئی ہوں، ڈر کی وجہ سے تمہارے گھر پہ پناہ لینے آ گئی ہوں، کونے میں بیٹھ کے کانپنے لگی، لڑکی سوچتی ہے میں تنہا ہوں، یہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، میں تنہا ہوں، میرے حسن سے کھیلے گا، لیکن لڑکی دل میں یہ سوچ رہی تھی، لڑکا دل میں سوچ رہا تھا بہن ڈرنا مت، فکر مت کرنا، ہم کسی وحشی کے غلام نہیں، مدینے کے مصطفیٰ کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، ہم عزت لوٹنے والوں میں سے نہیں، ہم لٹتی ہوئی عزتوں کو بچانے والوں میں۔ مسلک اعلی حضرت مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، عزتوں کو بچانے والوں میں سے ہے۔ جیسے تیسے رات کٹی، لڑکی دیکھتی رہی لڑکے کو، اور لڑکا دیکھتا رہا کتاب کو، لڑکا دیکھتا رہا کتاب کو، لڑکی لڑکے کو، صبح ہوئی، بادشاہ نے اپنے لشکر کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا، میری بیٹی غائب ہے، کہاں ہے بیٹی، تلاش کرو، جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیٹی کو اس 17 سال کے جوان کے گھر میں، اس جھوپڑی میں دیکھ لیا، بیٹی کو ساتھ میں لیا اور اس جوان کو بھی پکڑ لیا، غور سے سنیے گا، جوان کو بھی پکڑ لیا اور پکڑ کے بادشاہ کے گھر جا کے جیل میں بند کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس جوان کو میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، گردن کاٹوں گا۔ کہا کیوں؟ تو بیٹی سے کہا بیٹی تو کسی اور کی بیٹی نہیں، بادشاہ کی بیٹی ہے نا، مجھے تیرے فیوچر کی فکر ہے، اگر کل تیرا رشتہ کہیں کروں گا اور یہ آ کے کہنے لگا اس لڑکی نے رات میرے ساتھ گزاری ہے تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے اس جوان کی گردن کو میں کاٹ دوں گا۔ بیٹی نے بہت منت و سماجت کی لیکن بادشاہ نہیں مانا، اس کی موت کا دن متعین کر دیا، لیکن ایک دن پہلے بادشاہ اس جوان کی پاس جیل میں جاتا ہے اور چند سوال کرنے کے لیے، بیٹی نے کہا ابا جان قتل کر دینا، لیکن ایک سوال اس جوان سے پوچھنا ہے، ایک بات اس جوان سے پوچھنی ہے۔ کہا بیٹی کیا پوچھنا
पूछेगी? कहा मैं उसी से जा करके पूछूंगी। बाप बोला मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जेल का दरवाजा खोल दिया गया है। बाप बेटी जेल के अंदर है, सामने मुस्तफा का दीवाना जवान खड़ा है। बेटी पूछती है, ए जवान तू ये बता दे कि जब रात को मैं तेरे घर में आई थी तेरी झोपड़ी में, तू था या मैं था? मैं थी, कोई तीसरा नहीं था। अगर तू चाहता तो मेरी इज्जत को लूट सकता था, अगर तू चाहता तो पूरी रात मुझसे मुंह काला कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। मगर मैंने देखा कि तू अपनी उंगली को बार बार चलते हुए चराग पे रखता था, पीछे खींच लेता था, चलते हुए चराग पे रखता था, पीछे खींच लेता था। ए जवान तू ये बता दे, अपनी उंगली को पूरी रात क्यों चलाता रहा? तो जवान ने अपनी गर्दन को उठाया और उठा के कहने लगा कि ये बात सही है कि जब तू अकेली मेरे घर के अंदर आई थी, शैतान गालिब हुआ था, कहा था पकड़ ले इसको, छू ले इसको, हुस्न का मजा ले ले इसका। लेकिन मैंने शैतान को ना मानने के बाद अपने जिस्म से कहा कि अगर तूने इसको हाथ लगा लिया तो जहन्नम की आग को तू बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मैं अपनी उंगली को आग पे रखता और जब चल जाती तो पीछे खींच लेता, दर्द होता तो पीछे खींच लेता, और फिर मैं अपने जिस्म से कहता कि जब तू छोटी सी आग से इतना दर्द कर रहा है तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा, तो सबकी आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए जहन्नम के तसव्वुर से मैंने तुझको देखा नहीं, तुझको हाथ नहीं लगाया, तुझको छुआ नहीं है। और बेटा जवान ये कहता है, ए औरत सुन ले, दूसरी वजह ये है कि तेरा हुस्न क्या हुस्न है, हम तेरे हाथ पे क्यों बिकेंगे? जो नबी के हाथ पे अपनी जान का सौदा कर सकता है और जिंदगी में उसको किसी दूसरे का हुस्न अच्छा लगता ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये भी थे जवान, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान नूरी साहब क़िबला, खलीफा हुजूर हस्साने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खांसी है मुझे, बुखार आया तो 4 दिन है ना, और अभी दवाई मेरे साथ है। दिल कहा था कि ना जाऊं। हाँ, मौलाना रफीक साहब का फोन आया था उसी वक्त, मौलाना अब्दुल साहब का भी फोन आया था, बोले हजरत आएंगे? मैंने कहा ठीक है आऊंगा, इंशाल्लाह आऊंगा, अगर जिंदगी रही तब, अगर मौत आ गई तो फिर नहीं, जिंदगी रही तो आऊंगा। उन्होंने पूछा था हजरत नजराना क्या लेंगे? नजराना के लिए मैंने कहा नहीं, जो किस्मत का है वो छीन नहीं पाओगे, जो किस्मत का है वो छीन नहीं पाओगे, और पूरी दुनिया भी अगर कोशिश कर ले तो किस्मत से ज्यादा दे नहीं पाओगे, है ना? नहीं दे पाओगे। पूछिए, यही जुमले मैंने बरजस्ता कहे, बरजस्ता यही जुमले कहे। मिल्लत के नौजवानों, आवाज थोड़ी मुतासिर है, लेकिन मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्यों पहनाते लाल जोड़े? क्यों? इसलिए कि आज पहली बार मेरी बेटी अपने ससुराल जा रही है, पहली बार। और जब ससुराल जाएगी ना तो मोहल्ले की औरतें आएंगी, पहली बार देखें फुला की बीवी कैसी है। आती है ना देखने के लिए औरतें, कैसी है बीवी, कैसी है देखें। तो जब पहली बार आएंगी देखने के लिए तो मेरी बेटी सबको अच्छी लगे, है ना? जो औरतें देखने आए वो ये कहे, हाँ बेटी की आंख भी अच्छी है, नाक भी अच्छी है, चेहरा भी अच्छा है। लेकिन सुनो मोहब्बत के साथ, ये तुम्हारी बेटी और बेटियां हैं, हमारी बेटी और बेटियां हैं कि जिनका हुस्न कपड़ों की वजह से बढ़ता है, लेकिन मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया है कि उनका हुस्न कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि नबी जो कपड़ा पहन लेते हैं वो कपड़ा हसीन बन जाता है। अब जाबिर बिन समरा आए करीब, नबी के चेहरे को देखा और टिकटिकी बांध के हमने कहा जाबिर क्या देख रहे हो नबी के चेहरे को? तो कहते हैं कि मैंने सुना था कि मुस्तफा का चेहरा चांद की तरह है, कोई कहता है सूरज की तरह है। आज मैं देखूं, मौका बड़ा अच्छा है, आसमान पे आसमान का चांद है, जमीन पे आमना का चांद है। आसमान पे आसमान का चांद, जमीन पे आमना का चांद। मैं देखूं कि आसमान का चांद ज्यादा हसीन है या अब्दुल्ला का चांद ज्यादा हसीन है? अब मुझे बताओ कौन ज्यादा हसीन होगा? बोलो
आमना का चांद के आसमान का चांद, जरा जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, आमना का चांद। जाबिर कहते मैं देखता रहा, कभी चांद को, कभी चेहरा रसूल को, कभी चांद को, कभी चेहरा रसूल को, कभी चांद को, कभी चेहरा रसूल को। हमने कहा जाबिर फैसला क्या किया? तो जाबिर कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, आसमान का चांद को जब मैंने देखा और फिर जब आसमान के चांद को देखने के लिए निगाह डाली तो आसमान का चांद कहने लगा, जाबिर मुझे क्या देखता है? उसको देख कि जिसके सदके मुझे चांदनी मिली है, जाबिर उसको देख कि जिसके सदके जमीन मिली है, आसमान बना है। हमने कहा जाबिर फिर क्या? मैंने नबी के चेहरे को टिकटिकी बांध के देखने लगा तो मेरे दिल से आवाज आई, ये आसमान का चांद तो नबी के तलवे के धूल की बराबर भी नहीं है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है चांद से तशबीह देना भी कोई इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर मुस्तफा का चेहरा साफ है। बरेली का इमाम कहता है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बैठे हैं सहाबा के झुरमुट में, तो इतने में नबी के लब खुले। मेरे नबी फरमाते मेरे सहाबा जानते हो मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। कितनी? बोलो कितनी? 3 चीजें। अब याद करना आप 3 चीजें कौन कौन सी? तो नबी कहते हैं तीबो व निसाओ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह। पहली चीज तो खुशबू मुझे पसंद है। दूसरी औरतें अगर माँ हो तब पसंद, बेटी हो तब पसंद, बीवी हो तब पसंद। और तीसरी चीज नबी कहते हैं वो जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक बना दी है। वो नमाज मेरी आंखों की ठंडक बना दी है। अभी हजरत नबी कौनैन कह कर के खामोश हुए, सदाकत के अलम बरदार, वो अजीम शख्सियत जो सफर में नबी के साथी, हजर में नबी के साथी, घर में नबी के साथी, जंग में नबी के साथी, हमें जमीन के ऊपर भी नबी के साथी और मजार के अंदर भी मुस्तफा के साथी, जिनको सिद्दीक अकबर कहा जाता है, खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते हैं फकाला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सदक़्ता या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व अन यकूना इब्नती तहत रसूलिल्लाह। अबू बकर खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने सच कहा है, आपको 3 चीजें प्यारी तो मुझे भी 3 चीजें प्यारी है। कहा कौन कौन सी? तो अबू बकर कहते हैं आका पहला तो अपना माल नबी के कदमे पे कुर्बान करना, ये अबू बकर को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मेरी बेटी आयशा का आपके निकाह में रहना, ये अबू बकर को बहुत अच्छा लगता है। और आका जी बार बार आपके चेहरे को देखना, ये अबू बकर को बहुत अच्छा लगता है। रसूल नारे तकबीर नारे रिसालत। जानते हैं अबू बकर को? तकरीर वो के एक चीज बता रहा हूँ, रावजी बहुत मौलाई बहुत खूब बताओ। वाह शिया शिया वाह है, ये लोग अबू बकर की शान में गुस्ताखिया करते हैं। हाँ बेटा सुनो, अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखिया करते हैं ये लोग। हमारे कुछ कर्नाटक में भी हो गए, मुहर्रम पे मैंने 12 दिन में 24 तकरीरें की हैं लोग, 12 दिन में 24। तो हाँ नहीं, एक जगह ईशा के बाद से लेकर 10:30 बजे तक और दूसरी 11 बजे से लेकर के आखिर तक। हाँ ये जवान है, इनको मालूम है सबको। तो थे वहां कुछ रावजी, सुन्नी नुमा रावजी। क्या? सुन्नी नुमा सुन्नी नुमा रावजी। तो मैंने किताबें रख रख के मिशकात, बुखारी, फतावा रज़विया और दिगर किताबें रख रख के मैंने स्टेज पे दिखाई नहीं, पढ़ के सुनाई है ना, पढ़ के। सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखिया करते हैं, लेकिन सुनो गौर के साथ, मदीना शरीफ जा रहे हैं हमारे मौज़िन साहब, देखिएगा वहां एक तरफ नबी के कौनैन का मजार बीच में
ایک طرف ابو بکر صدیق کا اور ایک طرف حضرت عمر فاروق اعظم کا، ہے نا؟ اب غور سے سنیے گا، حضرت عثمان ذو النورین کا مزار جنت البقیع میں ہے نا، نشانات اگرچہ مٹا دیے ان لوگوں نے، مگر اب بھی چل جاتا ہے پتا کہ جہاں پولیس زیادہ کھڑی ہے وہاں کسی عظیم شخصیت کا مزار ہے نا؟ اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے دربار میں چوکیدار زندگی میں بھی لگاتا ہے اور ان کے وصال کے بعد بھی لگاتا ہے۔ بہت بہترین عظمت عثمان غنی، عظمت عثمان غنی، نعرہ تکبیر۔ غاصب کہتے ہیں ابو بکر کو، معاذ اللہ، غاصب۔ تو یہ جس جگہ جنت البقیع میں مولا حسن کا مزار مبارک ہے، بعض روایت میں نبی کے بیٹوں کا مزار ہے، نبی کی ازواج مطہرات کا مزار ہے۔ میرا بشارت صاحب، جب ابتداءً میرے نبی مکہ سے مدینہ شریف کی طرف آئے ابتداءً، تو نبی تفریح کے لیے نکلے اپنی مسجد سے۔ اب جتنی حد مسجد نبوی کی ہے نا، پہلے اتنی جگہ صرف مدینہ ہی مدینہ تھا، وہ چھوٹا سا شہر تھا، اب تو بہت وسیع ہو گیا، وہ نبی کے جلوے بکھر رہے ہیں وہاں۔ تو جب پہلی بار نبی آئے تو ابو بکر صدیق کے ساتھ نبی گھومنے کے لیے نکلے، اور جب گھومنے کے لیے نکلے تو ایک جگہ ایک یہودی کا اونٹ بنا ہوا تھا، اونٹ۔ میرے نبی رکے، اور رکنے کے بعد نبی نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر ذرا دیکھ کے آؤ یہ جگہ کس کی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، کس کی ہے، بڑی اچھی جگہ لگ رہی ہے۔ ابو بکر گئے اور جانے کے بعد تھوڑی دیر میں آئے اور آ کے کہنے لگے، آقا جی وہ جگہ خرید لی اور خرید کے آپ کو دے دی، خرید کے آپ کو دے دی ہے۔ نبی مسکرائے اور مسکرا کے نبی نے ارشاد فرمایا، صدیق میں نے خریدنے کے لیے تھوڑی کہا تھا آپ سے، تو جن کو یہ ظالم غاصب کہتے صدیق اکبر نے کہا تھا، آقا خریدنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، لیکن یہ تو کہا تھا نا کہ جگہ بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور جو جگہ نبی کو اچھی لگے ہم یہودی کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے۔ جنت البقیع کا جو قبرستان ہے اس میں کچھ جگہ وہ ہے جو ابو بکر صدیق نے خرید کے ابو بکر صدیق کہنے لگے، آقا بار بار آپ کے چہرے کو دیکھنا ابو بکر کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہہ کر کے خاموش ہوئے۔ عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے بھی سچ کہا ہے، ابو بکر آپ نے بھی سچ کہا ہے، جب آپ کو 3 چیزیں پیاری تو مجھے بھی 3 چیزیں پیاری ہیں۔ کہا کون کون سی؟ تو اب عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، آقا پہلا تو اچھی باتوں کا حکم دینا، دوسرا بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اور تیسرا پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ یہ عمر کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی عمر کہہ کے خاموش ہوئے تھے کہ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، آقا جی مجھ کو بھی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہے۔ کہا کون کون سی؟ تو عثمان کہتے ہیں، اشباع الجیان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن۔ عثمان کہتے ہیں، آقا بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ عثمان کو اچھا لگتا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانا یہ عثمان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا عثمان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی عثمان کہہ کے خاموش ہوئے کہ علی کھڑے ہو گئے، اور بولیے علی، علی ہمارے علی، جس کو بولیے ہمارے علی، جن کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے علی اور عرض کرتے ہیں، آقا جی آپ نے بھی سچ کہا ہے، ابو بکر نے بھی سچ کہا ہے، عمر نے بھی سچ کہا ہے، عثمان نے بھی سچ کہا ہے، مجھے بھی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہے۔ کہا کون کون سی؟ تو علی کہتے ہیں، پہلا تو مہمان کی خدمت کرنا یہ علی کو بہت اچھا لگتا ہے، اور دوسرا گرمیوں کے روزے رکھنا یہ علی کو بہت اچھا لگتا ہے، اور تیسرا میدان جہاد ہو، علی کے ہاتھ میں تلوار ہو، سامنے نبی کے دشمن ہو، اللہ کے دین کی خاطر
सहाबा के भी दुश्मनों के गर्दन को काटना ये अली को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो साहिबो इन बच्चियों को जाने दो आराम के साथ, बस थोड़ी देर और गुफ्तगू सुनिएगा। हदीस की तशरीह में कर रहा हूँ। मिल्लत के नौजवानों, नबी की पसंदीदा चीज पहली खुशबू। क्या बोलिए? पहली क्या है? खुशबू। उलमा फरमाते हैं अगर कोई दुश्मन भी खुशबू का तोहफा दे तो मना मत करो, मना मत करो, इसलिए कि खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद है ना। आगे जवान कटेगा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा चलाएंगे आप लोग। उधर से कुर्सी छोड़कर कौन आता नबी के नाम से, माशाअल्लाह। अल्लाह इन जवानों को बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इन जवानों को नबी की सीरत के जलवे अता फरमाए। अल्लाह ताला इस गांव की फिजा को अमनो अमान वाला बना दे। मौला तबारक व तआला खैर की तौफीक अता फरमा दे। जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह। तो मेरे नबी फरमाते कि खुशबू, बोलो खुशबू बहुत पसंद है नबी को, और दुश्मन भी कोई दे तो खुशबू को मना मत करो, इसलिए कि खुशबू पसंद है। एक मसला सुन लो, आप जानते हैं लौकी किसे कहते हैं? क्या कहते हैं लौकी को? यहाँ कद्दू, कद्दू है ना, कद्दू शरीफ। तो किताब है छोटी सी मकामे नबूवत, आपको मैं बता रहा हूँ नाम उसका। तो उसमें मैंने पढ़ा है कि अगर किसी के सामने ये जिक्र हो रहा हो कि कद्दू मेरे मुस्तफा को बहुत पसंद था, है ना, किसी के सामने, तो सुनने वाला ये कहे उसके मुकाबले में कि मुझको पसंद नहीं है। क्या कहे? मुझको पसंद नहीं है। तो साहिबे मकामे नबूवत कहते हैं कि वो ईमान से खारिज हो गई, ईमान से खारिज। पढ़ लेना मकामे नबूवत। क्यों? इसलिए कि इसने नबी की पसंदीदा चीज को ये कहा है कि मुझे पसंद नहीं है। मेरे मुस्तफा को खुशबू बहुत ज्यादा पसंद थी, इतनी ज्यादा पसंद थी कि नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले खुद नबी के पसीने की खुशबू का यह आलम था कि जिस गली में नबी चले जाते खुशबू से गली महक जाती थी, जिस रास्ते से नबी गुजर जाते खुशबू से वो रास्ता महक जाता था। अल्लाह की इज्जत की कसम, तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां। अल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गैसू। दूसरी चीज नमाज। क्या बोलो? क्या बोलिए? नमाज। नमाज नबी को पसंद थी, है ना, पसंद है। नमाज मुसलमानों पे फर्ज है। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने पर बाज फुकहाए शाफिया कहते हैं कि वो काफिर हो गया, है ना, काफिर जानबूझ कर छोड़ने में। इसलिए कि नबी के कौनैन की एक हदीस भी है, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। और कहीं मेरे नबी फरमाते मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत बरिअत मिनहु जिम्मतुल्लाह, कि जिसने नमाज को जानबूझ के छोड़ दिया वो अल्लाह के जिम्मे से बरी हो गया, है ना। नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा। नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह कभी भूखा नहीं मरने देगा। नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह कभी तुम्हारे घर में वबाएं बलाएं नहीं आने देगा। नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क की बरकतें नहीं उठने देगा। लेकिन अगर तुमने नमाज छोड़ दी फकत बरियत मिनहु जिम्मतुल्लाह, तो अल्लाह के जिम्मे से तुम बरी हो गए। और जब अल्लाह के जिम्मे से बरी हो गए, कटते हो कटने दो, बीमार होते हो बीमार होने दो, कारोबार चिंता के छिनने दो। इसलिए कि जान माल इज्जत की हिफाजत अल्लाह उसी की फरमाता है जो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दिया करता है। नमाज पढ़ा करो। नमाज छोड़ना गुनाह है। मेरी माँ और बहनें, इनसे भी गुजारिश करूंगा, ए बहनों तुम नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज, 5 वक्त नमाज। घर में खाना बनाओ, उससे पहले नमाज पढ़ो, है ना। सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ो। और अगर तेरा शोहर तुझको नमाज पढ़ने ना दे तो उसकी शिकायत या तो अपने बाप से करो या फिर अपनी मस्जिद की जमात से कमेटी से करो। शोहर तंग करता है,
शोहर परेशान करता, नमाज नहीं पढ़ने देता। नमाज तुम पढ़ोगी, अल्लाह तुम्हारे बच्चों में सलामती अता फरमाएगा, अल्लाह तुमको बाइज्जत कर देगा, अल्लाह तुम्हारे शोहर के कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। क्या तुमने देखा नहीं है नबी की बेटी फातिमा ने कभी नमाज छोड़ी है? नबी के कानैन की उम्मत की औरतों ने कभी नमाज छोड़ी है? क्या तुमने राबिया बसरी को नहीं पढ़ा है? क्या तुमने शहरबानों को नहीं पढ़ा है? क्या तुमने ज़ैनब को नहीं पढ़ा है? क्या तुमने उम्मे कुलसूम को नहीं पढ़ा है? मिल्लत के नौजवानों, करबला की धरती पे हुसैन के लश्करियों के सर कटे हुए जमीन पे पड़े हुए हैं, लेकिन ज़ैनब नमाज पढ़ लेंगे, शहरबानों नमाज पढ़ रही है। बोला कि करबला की धरती से नबी के कौनैन के खानदान की इन खवातीन ने बता दिया, कैसा भी मुश्किल वक्त आ जाए तुम नमाजों से अपने दामन को मत बचाना, नमाज तुम पढ़ना, अल्लाह सब्र तुमको अता फरमाएगा। लेकिन अब तो बहाने, अगर कोई शोहर कह देगा कि नमाज पढ़ ले तो कहेगी ना जी मेरे कपड़े अच्छे ना हैं, कपड़े अच्छे नहीं है। और थोड़ी देर बाद कहते चल हांगल चलने शॉपिंग करने के लिए, है ना, एकदम साबुन समूद होएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी और गाड़ी पे पीछे बैठ करके फुर्रदानी हांगल शरीफ जा रही है ना, और जाने के बाद शॉपिंग कर रही है। सोन, तू जिस हांगल में जिन मॉलों में जाके शॉपिंग कर रही है, मेरी बहन कितने भी कीमती जेवर खरीद ले, कितने भी कीमती ट्यूब खरीद ले, सुन जब कब्र के अंदर जाएगी ना तो 4-5 दिन के अंदर हड्डियों पे गोश्त नहीं बचेगा। नाक की हड्डी अलग उभरी हुई, हाथ की हड्डी अलग उभरी हुई, इस पेट में जिसमें तुम जहन्नम की आग भर रहे हो, ये पेट सबसे पहले फूटेगा। घुटनों की हड्डी अलग है। मिल्लत के नौजवानों, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि जब कोई कब्रिस्तान की तरफ जाता है और जब कब्रिस्तान में चलता है, अचानक किसी कब्र के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है और कब्र के अंदर जो हड्डियां पड़ी है वो हड्डी कहती है कि तू जानता नहीं है किसकी कब्र है, ये वही कब्र है कि जिसके हुस्न का दुनिया में कोई जवाब नहीं था, जिसकी पेशानी को लोग देखने के लिए तरसते थे, जिसकी आंखों को देखने के लिए तरसते थे। देख ले, 1 साल में न उस नाक का पता है, न उस चेहरे का पता है, न उस हाथ का पता है। घंटों घंटों आईने के सामने संवरने वाली हो, अपनी आखिरत पे गौर करो। ये तुम्हारा जिस्म मिट्टी बन जाएगा, ये धूप तुम्हें काम नहीं देगा, पाउडर तुम्हें काम नहीं देगा। हाँ, अगर अपने जिस्म की हिफाजत करनी चाहती है, चेहरे को पानूर बनाना चाहती है, तो वुजू के पानी से चेहरे को हसीन बना लो, हाथों को वुजू के पानी से हसीन बना लो, कदमों को वुजू के पानी से हसीन बना लो। यहाँ तेरा शौहर देख के हसीन कहेगा, वहाँ जन्नत की हूरें तेरे हुस्न पे रश करती नजर आएगी। नमाज आंखों की ठंडक है, मुस्तफा की नमाज। अरे बात और सुनो, जो औरतें जिसके निकाह में चाहिए, ये बात तो है कि मरने के बाद मोमिन को, किसको? मोमिन को। और मोमिन कौन होता? सुन्नी मुसलमान, है ना, उसको अल्लाह जन्नत में हूरे अता फरमाया है। पूरे अकीदा है सुन्नत वल जमात का। एक एक को कई कई हदीसों में है, अगरचे कुछ जालिम हमारे हसास मौजूआत पर कलम उठा के, वीडियो बना के या फिर फिल्में बना करके हमारे मजहब को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, नापाक कोशिश। लेकिन मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूं, सुन, तू तेरी औलाद मर के मिट्टी में मिल जाएगी, मगर याद रख, इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। बोलिए, मजहब इस्लाम है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। और कैसे? ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है और वहां की बेपर्दगी का तो आपको मालूम है। जानते नौजवान, एक औरत अचानक जो कभी सिर्फ छोटे कपड़े पहन के स्कूल को आती थी, अचानक लोगों ने क्या देखा कि आज सुबह को 8-9 बजे कि वही औरत अपने पूरे जिस्म को बुर्के में ढांक के कॉलेज की तरफ आई, स्कूल की तरफ। गौर से सुनना, हुस्न चेहरा दिखाने में नहीं है, चेहरा छुपाने में। चेहरा छुपाने में आई सुबह को कॉलेज में, पूरे जिस्म को पर्दे में छुपाकर, यानी बुर्का ओढ़ के।
पढ़ी, वापस गई। जिन लड़कों से पार्कों में बैठ के बातें करती थी, दिल की बातें शेयर करती थी, आज उन लड़कों ने पूछा, पहले तो पहचान नहीं पाए, और जब पहचाना तो पूछा तो ये बता, मेरी माँ और बहनों मुझसे सुने, ये बता कि कल तक तो तेरे जिस्म पे छोटा सा लिबास था, लेकिन आज अचानक ही बुरके से अपने जिस्म को ढांप के क्यों आ रही हो? तो उस औरत ने कहा, उस औरत ने, कि कल तक जब मैं छोटे लिबास में स्कूल को आती थी तो जो भी रास्ते में जिस उम्र का मिलता था, घूर घूर के मेरे जिस्म को देखता था, मेरे चेहरे को देखता था, घूर घूर के मेरे चलने को देखता था। मेरी सहेलियों ने जो मुस्लिम थी उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे शिकायत की तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन तू ये बुर्का पहन के जाके देख। मैंने बुर्का अपनी सहेलियों के कहने पे पहना, और जब घर से निकली तो कल तक जो मर्द मुझको अपनी निगाह उठा के देखते थे, आज जब बुर्के पे निगाह पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली निगाह झुक रही है। ऑटोमेटिकली निगाह झुक रही है, खुद ब खुद निगाह झुक रही है। वो औरत कहने लगी, अब तक तो कलमा नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के ऐलानिया मुसलमान होना चाहती हूँ। औरत से साथियों ने कहा, गौर कर ले, सोच ले, देख ले। तो वो औरत पढ़ी लिखी कहने लगी, सोच भी लिया, गौर भी कर लिया। कहा, क्या गौर किया? बोले, जब नबी की अता करदा चीज पर्दा दुनिया के हैरानों की निगाह से बचा सकता है, तो नबी का दीन इस्लाम मुझको जहन्नम की आग से भी बचा सकता है। तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहनों, नमाज पढ़ो, नमाज। बच्चों को दूध पिलाओ नमाज पढ़ा के। हजरात, अब सुनिए, दूसरी हदीस का तर्जुमा कर दूं, बात खत्म कर दूं। नबी की बारगाह में एक अराबी आया, देहाती, मैंने मस्जिद में 2 चीजें बताई थी, कुछ ने कहा इसको पूरा कर दीजिए हजरत, तो मैंने इसलिए पढ़ी। एक अराबी आया, रोने लगा, आका जी नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, ज़कात नहीं देता, हज नहीं किया इसलिए कि गरीब हूँ, और गरीब पे ज़कात फर्ज नहीं है, हज भी फर्ज नहीं है गरीब पर। आका, आपके कुछ उम्मती वो भी हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं। आका, उन्होंने 4 काम किए, मेरे 2 काम हैं। कम काम है ना आका, लेकिन कल अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा तो उन 4 काम करने वालों को अल्लाह बुलंद दर्जा अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे कहाँ रखेगा? अल्लाह मुझे कहाँ रखेगा? वही कर नबी, तो नबी मुस्कुराए, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुन, हफिज़ क़ल्बा का निसनैन, अपने दिल को 2 चीजों से बचा लेना। क्या? अपने दिल को 2 चीजों से बचा लेना। वह हफिज़ता आईनई का निसनैन, और अपनी आंखों को भी 2 चीजों से बचा लेना। वह हफिज़ता लिसाना का निसनैन, और अपनी जबान को भी 2 चीजों से बचा लेना। नबी फरमाते, अगर इन चीजों पे अमल कर लिया तो याद रख, जन्नत में जहां नबी होगा उसके साथ उसका उम्मती, उसका गुलाम होगा। सुनिए, कौन कौन सी 2 चीजें? दिल को 2 चीजों से बचाना, सही बचाना। दिल है ना, बड़ा नर्म, बड़ी नाजुक चीज है, बहुत नाजुक। गुनाह करते हो तो यही दिल सिया होता है, गुनाह करते हो, रब का खौफ इसी दिल से निकलता है। तभी तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, दिल का सुकून चाहते हो ना तो अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र से दिल जिंदा होता है, दिल जिंदा। 2 चीजों से दिल को बचाना। कौन कौन सी 2 चीजों से? नबी फरमाते, अनिल हसद वल कीना। क्या बोलिए? हसद और कीना। हसद किसको कहते हैं जानते हैं आप? और कीना किसको कहते हैं? कीना कहते हैं कि दिल में किसी की नफरत रखना, है ना? दिल में कभी अपने बाप की नफरत मत रखना, भाई की मत रखना, रिश्तेदार की नफरत मत रखना, दिल में अपनी बीवी की नफरत मत रखना। बीवी हो तो शोहर की नफरत ना रखे, और शोहर की माँ की नफरत भी, शोहर के बाप की नफरत भी दिल में ना रखो। इसलिए कि मोमिन का दिल कीना के लिए नहीं, मुस्तफा के मदीने के लिए बना है। तो कीना दिल में नहीं,
मोहब्बत रखो बाप की, प्यार रखो बाप का, मोहब्बत रखो शोहर की, प्यार रखो शोहर के माँ और बाप का। और आगे नबी फरमाते हैं अनिल हसद, हसद से भी अपने दिल को बचाना। हसद कहते हैं किसी दूसरे की नेमत को देख करके दिल में कोई बात लाना, उसको हसद कहते हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारे भाई ने तुम्हारे पास में घर बना लिया, अच्छा घर बनाया, अब तुम्हें हसद हो गया, बोले यार जो बाप इसका है वही बाप मेरा है ना। इतनी बाप की जमीन इसको मिली, इतनी इसको मिली, लेकिन इसको कहाँ हाथ मार दिया इसने, रातों रात अमीर बन गया, रातों रात अमीर बन गया। और जब अमीर बना तो रात को ईशा की नमाज के बाद बीवी को भी बिठा लिया और खुद भी बैठ गया और बैठ कर बद्दुआएं कर रहे, अल्लाह मेरे भाई की बिल्डिंग को गिरा दे, है ना, मेरे भाई को गरीब कर दे, मेरे भाई को अमीर कर दे, मिल्लत के नौजवानों। लेकिन ना भाई, कभी अपने भाई के लिए बद्दुआ मत करना, अपने रिश्तेदार के लिए बद्दुआ मत करना, अपने इमाम के लिए बद्दुआ मत करना, बल्कि रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ के हाथों को उठा लेना और ये दुआ करना, अल्लाह जैसे भाई को दिया है मुझे भी अता फरमा दे, हमें भी अता फरमा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह उसकी नेमतें भी बढ़ा देगा और उसके सदके में अल्लाह तुझको भी माला माल बना देगा। तो दिल को दो चीजों से बचाना। और नबी फरमाते हैं हफिज़ता ऐनैकान इस्नैन, अपनी आंखों को भी दो चीजों से बचाना। अन्नज़्रु इलल महरिमात, है ना, इला गैरिल महरिमात, अपनी नजर को किसी गैर महरिम की तरफ मत उठाओ, मत उठाओ। नौजवानों नजर पे कंट्रोल करो, नजर पे। अपने पड़ोसी की बेटी को मत देखो, अपने गांव की किसी मुस्लिम बेटी को, गैर मुस्लिम को मत देखो। मिल्लत के नौजवानों, गैर महरिम की तरफ तुम्हारी निगाह ना पड़े, गैर महरिम की तरफ। इसलिए कि जब निगाह तुम्हारी उसकी तरफ पड़ेगी, दिल में और शौक आएगा कि और देखूं, जब और देखोगे दिल भटकेगा, और जब दिल भटकेगा तो यही दिल तुमको कभी जिना की तरफ लेके जाएगा, कभी दवाई या जिना की तरफ लेके जाएगा। इसलिए नबी कहते हैं कभी गैर महरिम की तरफ निगाह मत डालो। उसके बाद मेरे नबी कहते हैं अन्नज़्रु इलल गरीबी अनिल इह्तिकार, किसी फकीर की तरफ, किसी गरीब की तरफ हिकारत की निगाह से मत देखना। ये मत देखना तुम अमीर हो, सामने गरीब जा रहा है तो उसको हिकारत की निगाह से देखें, उसको गलत निगाह से देखें, गांव के किसी गरीब को गलत निगाह से देखें, यतीम को गलत निगाह से देखे। हिकारत से किसी को मत देखना, बल्कि अगर यतीम तुझको मिल जाए, गरीब तुझको मिल जाए तो उसको मोहब्बत से देखना और उसको प्यार करना और ये कहना ये गरीब हुआ तो क्या हुआ, जिस तरह से अमीर नबी के गुलाम है ऐसे ही गरीब भी तो मुस्तफा के गुलाम है। अगर तुमने गरीबों को प्यार से देखा तो अल्लाह तुम पे नजरे करम फरमाएगा, नजरे करम फरमाएगा। तो कभी किसी गैर महरिम को गलत निगाह से, एक निगाह तो माफ है मगर बार बार देखने की इजाजत नहीं है। मेरी माँ और बहनों, यही हुक्म आपके लिए भी है, आपके लिए भी। और अगर याद रखो, ये हदीस तो नहीं है, अकवाल में से एक कौल है बाज़ उलमा का, कि अगर तुम किसी के साथ जिना करोगे ना तो उसका बदला तुम्हारे घर के किसी फर्द से लिया जाएगा, है ना, लिया जाएगा। है जवानों, सोच समझ के किसी की बेटी को देखना, सोच समझ के किसी की बीवी को देखना। एक घर है जिस घर में सिर्फ बाप है, इकलौती बेटी है, बाप बूढ़ा हो गया, बेटी जवान है, 5 वक्त नमाजी। गौर से सुन, 5 वक्त नमाजी जवान बेटी, जिसके हुस्न को अभी तक घर से बाहर किसी ने देखा ही नहीं है। कोई भाई नहीं है जो भाई अपनी बहन के सर पे इज्जत का दुपट्टा रख दे। अकेली है बाप की इकलौती। बाप तो यार बेटी से बड़ा प्यार करता है, इतना बेटे से नहीं करता जितनी बेटी से करता है प्यार। इकलौती बेटी, अचानक बाप बीमार पड़ गया, बेटी परेशानी के आलम में। एक दिन देखा दवाई का इंतजाम नहीं हुआ। साहिब, हम मुसलमानों का आलम तो ये है कि खुशी में तो हम सबकी दावतें उड़ाते हैं, गम में हम कभी किसी के काम नहीं आते। यार पड़ोस में एक शख्स बेचारा जिसने कई बार लंगर भी कराए, कई बार तुमको दावत में नहीं बुलाया, अचानक बीमार पड़ गया, घर पे दवाई के लिए पैसा नहीं है। बताओ, जिसको तुमने दावत में बुलाया, तुमको जिसने, कभी तुमने उसकी हालचाल पूछी, कभी दवाई की पूछी,
कभी ये पूछा अब तू गरीब हो गया तेरी बेटी की शादी कौन करेगा? न जाने कितने मुसलमान मस्जिदों के दरवाजों पे अपनी बेटियों की सेहतयाबी के लिए भीख मांग रहे हैं। न जाने कितनी पर्दा नशीन औरतें अपनी बेटियों की शादियों के लिए मस्जिदों पे जाकर के भीख मांग रही हैं। मुझे हैरत तो कर्नाटक की इस कौम पे तब होती है कि जब वो लेटर दिखाती हैं आके मस्जिद के कमेटी वालों का कि ये औरत गरीब है, शादी का इंतजाम नहीं है, इसकी शादी में मदद करो। मैं उन कमेटी वालों से पूछना चाहता हूँ, तुमने लेटर लिख करके दर भटकने के लिए छोड़ दिया है? क्या तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपने महल्ले के लोगों में ऐलान कर देते इसकी बेटी की शादी का इंतजाम नहीं है, शादी का इंतजाम कर दो? लेकिन नहीं नहीं, तुम्हारा कलम तो चलता है, हाथ नहीं चलता, तुम्हारा कलम तो चलता है, जबान नहीं चलती। अगर तुम्हारे मस्जिद वाले अपने महल्ले की बेवाओं की बेटियों की शादियां कराने लगो तो कौम की बहुत सी औरतें बेपर्दा मस्जिदों के सामने हाथ फैलाने से बच जाएंगी। मैं कौम के उन सरमादारों से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखते हो ऐसे ही गरीब के बच्चों का ख्याल भी रखा करो। गरीब के बच्चों का कोई नहीं है। कई दिन हो गए बाप को बिस्तर पे लेटे हुए, कई दिन दवाई का इंतजाम नहीं है। आज बेटी ने छान ली कि जब बाप ही नहीं तो इस जिंदगी का क्या। घर से निकल गई और शहर के उस चौराहे पे खड़ी हो गई जहां इज्जतों को बेचा जाता है, जहां सुबह से शाम तक खड़ी रही। शाम तक घर में माँ भी रो रही है, आज बेटी घर से गायब है। बाप के भी बिस्तर पे आंसू टपक रहे, आज बेटी घर से गायब है। इज्जत को बर्बाद करके चली गई। ईशा की नमाज के बाद बेटी हल्के कदम से घर की दहलीज पे आई, कदम रखा, माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बाप बिस्तर पे करवटें बदलने लगा, बेटी कभी जिंदगी में घर से बाहर नहीं गई हो, आज कहाँ थी पूरा दिन? क्या बेटी इज्जत को बर्बाद करके चली गई हो? बाप की 20 साल की मोहब्बतों को नहीं देखा, माँ की शफकतों के आंचल को तुमने नहीं देखा। बेटी की आंख में आंसू आ गए। बेटी कहने लगी, अब्बू जान गई तो इज्जत को बर्बाद करने के लिए, इज्जत को बेचने के लिए गई थी, इसलिए कि 8 दिन से तुम्हारी दवाई का इंतजाम नहीं हो रहा था। मैं क्या करती जिस बाप ने 20 साल पाला है? क्या मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि उस 20 साल के बाद के लिए दवाई खरीद सकूं? घर से निकली थी इज्जत को बेचने के लिए ताकि तुम्हारी दवाई खरीद ले आओ। लेकिन अब्बा जान जब से शहर के चौराहे पे जाके खड़ी हुई हूँ, नकाब लगा था, लोग आए, किसी ने मुझे देखा नहीं है। मैंने दोपहर तक नकाब को उठा दिया ताकि मेरे हुस्न को देख के मुझको खरीद के ले जाए। मैं खड़ी रही, लेकिन नकाब जब खोला है, जरूरतमंद लोग आए, दूसरों की औरतों को साथ लेके चले गए, दूसरी औरतों को साथ लेके चले गए, लेकिन किसी ने मेरी तरफ निगाह उठा के देखा भी नहीं है। जब इतनी बात सुनी है, बाप सजदे में चारपाई पे गिर गया। माँ ने सजदा शुक्र अदा किया। बेटी कहने लगी, अब्बा जान शुक्र की वजह क्या है? तो ये बाप कहने लगा, बेटी आज जो तेरी इज्जत महफूज है इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये तेरे इसी बाप का कमाल है, इसी बाप का कमाल है। और तेरे बाप का कमाल इसलिए है कि तेरे बाप ने अपनी 50 साल जिंदगी में कभी भी किसी की बेटी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा है। तो मुझे यकीन है कि जब मैंने गलत निगाह से किसी की बेटी को नहीं देखा तो अल्लाह ताला दूसरों की निगाह से मेरी बेटी की हिफाजत फरमाएगा। लोगों तुम अपनी निगाहों से दूसरों की बेटियों की हिफाजत करो, अल्लाह खुद ब खुद तुम्हारी बेटियों की दूसरों की निगाह से हिफाजत फरमाएगा, है ना, खुद ब खुद। और नबी के कौनैन ने फरमाया 6 चीजें मैंने आपको बता दी। बस इस गांव में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप, आलीशान मस्जिद है, आलीशान, देख के हसरत से आंखें हैरान होती है, इतनी हसीन आलीशान मस्जिद। उम्मीद है कि नमाजी भी ऐसे ही होंगे। सबके मुंह बंद है, सबके मुंह बंद। नमाजी कितने आते? 40, 50, 100, 150, 5 वक्त नमाज में, जुम्मा जी, हाँ 20-25 नमाजी। आए हाय
نہیں بھرتا تو مسجد اس محلے کے لوگوں کے خلاف دعائیں کرتی ہے، اس لوگوں کے خلاف دعائیں کرتی ہے۔ مسجد دوبارہ لی نمازی بنو، پکے نمازی بنو۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر کئی سو سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ دوسری چیز، سود کا کام نہیں، بڈی کا کام نہیں، بڈی کہتے ہیں ادھر، ہاں بڈی کا کام نہیں، جوئے کا کام نہیں، شراب نہیں۔ اب تو مسلمان نوجوانوں میں شراب اور نشے کا اتنا کریز ہے، اتنا کریز ہے، بہت کریز ہے۔ پڑے روڈ کے کنارے کون؟ مصطفیٰ کے امتی، نام غلام رسول، کہاں پڑا؟ نالی میں، شراب کی دکان کے سامنے۔ حیرت ہے مجھے ایسے مسلمانوں پر۔ گاؤں میں ایک تحریک بناؤ، جو جوان ہیں، ماشاءاللہ، بوڑھے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، یا جو آدھی عمر والے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے ہفتے میں آئے، چندہ گن لیا اور چندہ گن کے لے کے اپنے گھر چلے گئے، نہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسجد کا جو محلہ ہے اس پہ کنٹرول کرو، اور اگر تم نہیں کر رہے تو اپنی سرپرستی میں ایک ٹیم تیار کر دو نوجوانوں کی۔ پوچھئے مولانا بشارت صاحب سے، ادھر ہمارے بریلی مراد آباد میں لوگ نشے کے عادی تو ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے ادھر ہیں، جتنے ادھر ہیں۔ بیویوں کو مار رہے ہیں نشہ نہ ملنے کی وجہ سے، نشے کی گولیاں کھا رہے ہیں، ہے نا؟ بیوی پیسہ دیتے نشہ کرنے کے لیے، بیوی پیسہ دیتے پیسہ دیتی ہے نشہ کرنے کے لیے، بیویاں۔ اللہ اللہ، اے میری بہنوں، تم اپنے شوہروں کو سدھارو۔ اور میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر اس سنگے کا کام ادھر بند ہو جائے نا کرناٹک میں، تو نشے اور زناکاریاں بھی آدھی ختم ہو جائیں گی، آدھی ختم۔ موبائل میں ایک ویڈیو ہے، یہاں کی نہیں، مت پڑھ